بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس بھی کسی کام نہ آئے۔ ایک طرف ڈینگی کا پھیلاؤ، دوسری طرف پیناڈول کی قلت ہے۔ لاہوریوں کو دوہری مشکل کا سامنا ہے۔ ڈینگی بخار کے کیسز میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈینگی بخار سے نجات دلانے میں معاونت فراہم کرنے والی پیناڈول ٹیبلٹ کی شہر کے مختلف علاقوں میں قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گڑی شاہو، LDA تاجپورہ اسکیم، دھرمپورہ، کینٹ، جوڑے پور اور شمالی لاہور سمیت متعدد علاقوں میں پیناڈول ٹیبلٹ کی قلت دیکھی جا رہی ہے، جس سے ڈینگی بخار کے مریض اور ان کے لواحقین شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ 6-7 تے پھر کے ہے ہاں جی، انہوں نے بھی کیا جی نہیں ہے گی پینڈول کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، کتوں ملتی نہیں، اکثر لوگ 20 بیماری تو مبتلا ہیں اور فوری طور پر ایری سپلائی پوری کی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں میڈیکل سٹورز مالکان اور چین آف فارمیسیز کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ڈینگی بخار کے باعث پیناڈول ٹیبلٹ کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ میڈیکل سٹورز مالکان نے کہا کہ پنجاب حکومت سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے لیے پیناڈول کی بھاری مقدار خرید رہی ہے، جس کے باعث اوپن مارکیٹ میں پیناڈول ٹیبلٹ کی قلت ہے۔ بلیک میں سیل ہو رہی ہے، 20-30 روپے کا پتہ سیل ہو رہا ہے باہر، تو اسی وجہ سے آ ہی نہیں رہی۔ جن کے پاس پڑی ہے وہ 20-30 اتنے کا ہی پتہ مل رہا ہے۔ 1.5 سے 2 مہینے سے شارٹ ہے یہ، اور سپلائی اس کی کافی عرصہ ہو گیا، آ ہی نہیں رہی ہمارے پاس بالکل بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں سپلائی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سٹورز پر اویلیبل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کئی دنوں سے پیناڈول کی قلت کا نوٹس لے کر میڈیکل سٹورز پر دستیابی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے احکامات پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی۔ کیمرامین محمد ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ حکومت نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی مزید نظر بندی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ریویو بورڈ کو 9 ماہ نظر بندی کا ریفرنس واپس لینے کی درخواست کر دی۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں اور کارکنان کو اپنے قائد کی رہائی کا بے صبری سے انتظار ہے۔ 19 سے 21 نومبر تک علامہ خادم حسین رضوی کی عرس تقریبات کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کے بعد پارٹی سربراہ حافظ سعد رضوی کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی۔ حکومت نے حافظ سعد رضوی کی مزید 9 ماہ نظر بندی کے لیے دائر ریفرنس واپس لینے کی درخواست کر دی ہے۔ تحریک لبیک کی مجلس شورا کے اراکین اپنے قائد کے لاہنہ استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ان کا نام تھا وہ بھی خارج ہو چکا ہے، اور جو ان کے رہائی کے حوالے سے بہت اہم اقدامات انشاءاللہ تعالیٰ کیے جا رہے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری بیتابی ہے اور جو ہمارا انتظار ہے، شدت ہے انتظار کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے والا ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تقریبات 19 سے 22 نومبر تک ہوں گی۔ مثالی اور تاریخی عرس کے پیش نظر لاکھوں لوگ جب آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے انتظامات بہت زبردست انداز میں کیے جائیں گے۔ ایک کمیٹی نہیں بلکہ اس کے لیے ہر کام کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے مطابق پارٹی سربراہ کی رہائی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ رائے ون میں عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے میں ہزاروں افراد شریک۔ ہفتے کے روز اجتماع کے تیسرے روز بڑی تعداد میں قافلے ملک کے مختلف شہروں سے رائے ون پہنچے۔ دوسرا مرحلہ اختتام اتوار کی صبح دعا سے ہوگا۔ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے میں شرکت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کے روز مقامی علماء کرام کے ساتھ ساتھ بھارت اور بنگلہ دیش سے آنے والے علماء کرام نے خطاب کیا۔ مولانا زہیر الحسن اور مولانا احمد لاٹ سمیت مولانا ابراہیم دیولا نے خطاب کیا اور لوگوں کو اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی تلقین کی۔ اجتماع میں شریک ہونے والے شہری کہتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے 4 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں 2 اس دفعہ آئے ہیں، 2 اس سے پچھلے جمعرات آئے تھے، اور اگلے اجتماع پہ بھی اسی طرح پورے پاکستان سے 2 حصے پھر آئیں گے۔ یہاں پر اجتماع ہوا ہے تو اس اجتماع کے اندر تمام لوگ دور دراز سے، بیرون ممالک سے صرف آپ علیہ السلام کی محبت کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ہر ایک آدمی جو ہے وہ پورے برکتوں والی زندگی گزارے تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور موت کے بعد میں بھی کامیابی ہو۔
पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इतवार की सुबह इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। उधर इतवार की सुबह दुआ के बाद ट्रैफिक के इनखला के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। 700 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स को तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों से मुतल्लिक अहम फैसला। 15 नवंबर से टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर के औकात-ए-कार में 2 घंटे का इजाफा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आउटडोर खुले रहेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक 15 नवंबर से तमाम टीचिंग हस्पतालों पर नए औकात-ए-कार का इतलाक होगा। टीचिंग हस्पतालों के OPDs को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। हुकूमत ने चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर नौशेरा बरकी की हिदायत पर OPDs के औकात-ए-कार तब्दील किए हैं। दूसरी जानिब हस्पतालों की OPDs में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स का ड्यूटी रोस्टर ताहाल नहीं बन सका है। वज़ीर आला पंजाब ने गुलाब देवी अंडरपास के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। अंडरपास की एल्यूमिनियम पैनल की जाएगी। दीवारों पर आर्टिफिशियल ग्रीन कारपेट इफेक्ट भी दिया जाएगा। LDA ने 3 डिजाइन तैयार करके वजीर आला को मंजूरी के लिए भिजवाए थे। मंजूर शुदा डिजाइन के मुताबिक गुलाब देवी अंडरपास की एल्यूमिनियम पैनलिंग की जाएगी। एल्यूमिनियम पैनलिंग के दरमियान लाइट इफेक्ट दिया जाएगा। मंजूर शुदा डिजाइन के मुताबिक अंडरपास की दीवारों पर आर्टिफिशियल ग्रीन कारपेट इफेक्ट दिया जाएगा। LDA सिविल वर्क्स मुकम्मल होते ही अंडरपास की दीवारों पर डिजाइन वर्क शुरू करेगा। तीनों डिजाइन चीफ इंजीनियर LDA 2 मजहर हुसैन खान ने तैयार करवाए थे। ऑरेंज लाइन मंसूबे के सिविल वर्क्स में खामियों पर चीनी कंपनी के एतराज़ात दुरुस्त निकले। चबुरजीता अली टाउन ऑरेंज लाइन पैकेज 2 के नाकिस सिविल वर्क्स का इंकशाफ हुआ है। LDA ने कॉन्ट्रैक्टर को हतमी नोटिस जारी कर दिया। LDA ने खामियों पर मुसलसल काबू पाने में नाकामी पर कॉन्ट्रैक्टर ZKB को फाइनल नोटिस जारी कर दिया है। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान की जानिब से ZKB के मालिक जाहिर खान और रिलायबल इंजीनियरिंग कंपनी के CEO वसीम अफजल को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि ट्रैक पर स्पॉट वर्क्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, निकासी आब के लिए रेन वाटर वर्क्स में मुतादिद खामियां सामने आई हैं। बार बार निशानदही के बावजूद खामियां दुरुस्त नहीं की गई। LDA की जानिब से हतमी नोटिस में कहा गया कि काम न करने पर गारंटियां जब्त और बाकी काम मुकम्मल कराने के अखराजात अदा करने जैसी तादीबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती नुमाइंदगान की कन्फ्यूजन खत्म कर दी। लाहौर समेत सूबे भर की 3256 यूनियन काउंसिल्स के अकाउंट्स और फंड्स बहाल कर दिए गए। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स के अकाउंट्स बहाल हो गए। लाहौर की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात को फंड्स भी मिल गए। महकमा बल्दियात की तरफ से फी यूनियन काउंसिल को 3 लाख रुपए माहाना दिए गए हैं। शहरियों के 6000 सर्टिफिकेट्स का अजरा शुरू कर दिया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कहना है कि महकमा बल्दियात को खुद सोचना चाहिए। यूनियन काउंसिल्स के फंड पहले ही बहाल कर देने चाहिए थे। जानबूझकर ताखीर से काम किया जा रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मेयारे तालीम गिर गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने 32 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए रिपोर्ट सेनेट में जमा करा दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने 32 सरकारी यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है। लाहौर समेत पंजाब की 9 सरकारी यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, IT यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया है, जबकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सरकारी दस्तावेजात HEC को जमा ही नहीं कराई। हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी रिपोर्ट सेनेट में जमा करा दी है। सेनेट ने 32 सरकारी यूनिवर्सिटीज की गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर वाइस चांसलर से वजाहत तलब कर ली है। महकमा हायर एजुकेशन का सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की भर्तियों का फैसला। 3300 असातिज़ा को आर्जी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी पूरी करने का फैसला किया है। 3300 असातिज़ा आर्जी बुनियादों पर भर्ती होंगे। MA पास उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स के तहत आर्जी भर्तियां 5 महीने के लिए होंगी और इसके लिए 45,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में 24 नवंबर को खाली असामियां नोटिस बोर्ड पर आवेजा की जाएंगी। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स के लिए उम्मीदवार 27 नवंबर तक अपनी दरख्वास्तें मुतलका कॉलेज जमा करवा सकते हैं। लेडी ट्रैफिक वार्डन्स एक बार फिर पेट्रोलिंग के लिए तैयार। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 25 खवातीन एहलकारों का स्क्वाड तश्कील दे दिया। लेडी वार्डन्स विमेन ड्राइवर्स की मुआवनत के साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेंगी।
خواتین بائکرز میں احساس تحفظ کے لیے لیڈی ٹریفک وارڈن سڑکوں پر گشت کریں گی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے 25 خواتین پر مشتمل دستہ تیار کر لیا۔ سٹی او منتظر مہدی کے مطابق لیڈی ٹریفک وارڈنز کے سڑکوں پر آنے سے ویمن بائکرز کا حوصلہ بڑھے گا۔ بیسک پرپز یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو محدود کر دیا گیا تھا دفاتر کی حد تک، تو ہم نے کہا کہ فیلڈ میں جا کے اپنا رول پلے کریں، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ والنٹیئرز ہیں جو جانا چاہتی ہیں فیلڈ میں۔ ان کو ہم خواتین کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے سامنے پیٹرولنگ پہ لگائیں گے۔ جو ایریاز ہیں پوش ایریاز ہیں ایز سچ یہ چلاننگ نہیں کریں گی، یہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرتی نظر آئیں گی۔ پیٹرولنگ اسکواڈ میں شامل خواتین وارڈنز اپنی ڈیوٹی بھرپور انداز میں انجام دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ لیڈی ٹریفک وارڈن روڈ پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کانفیڈنس لیں کہ وہ بھی روڈ پہ بائک چلا سکتی ہیں۔ حکام پر امید ہیں کہ لیڈی وارڈنز کی پیٹرولنگ سے ڈرائیونگ کرنے والی خواتین کا اعتماد بحال ہونے کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوگا۔ خواتین میں احساس تحفظ پیدا کرنے اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دینے کے لیے لیڈی ٹریفک اسکواڈ تیار ہے۔ فہد بھٹی، سٹی 42۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جعل سازوں کے خلاف آپریشن۔ اڈا پلاٹ پر گندے مضر صحت آئل سے بھرا ٹرک پکڑ لیا گیا۔ علائشوں سے تیار 6860 لیٹر تیل خوراک کے کاروبار میں استعمال ہونا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اڈا پلاٹ پر ناکہ بندی کر کے ہزاروں لیٹر گندا تیل پکڑ لیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق ٹرک پر علائشوں سے تیار مضر صحت تیل لایا جا رہا تھا، جسے ناکہ بندی کے دوران پکڑ لیا گیا۔ رفاقت علی نسمانہ کا کہنا ہے کہ تیل کی مقدار 6860 لیٹر ہے۔ علائشوں سے تیار آئل کو استعمال شدہ گندے تیل میں ملا کر دوبارہ فروخت کیا جانا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ علائشوں سے نکلا تیل بہت زیادہ سفید ہونے کے باعث گندے تیل میں حل ہو کر اسے نئے جیسا بنا دیتا ہے۔ پی ایف اے قوانین کے مطابق یہ تیل صرف بایو ڈیزل بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسے دھوکہ دہی سے خوراک کے کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہر کی عدالتوں میں اہم مقدمات کی سماعت اور فیصلے۔ این 133 کے ضمنی الیکشن میں حکومتی امیدوار کی درخواست پر سماعت کے لیے ہائی کورٹ کا نیا بینچ تشکیل۔ تحریک لبیک کے 40 کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ این 133 کے ضمنی الیکشن میں حکومتی امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت چیمہ کی درخواستوں پر سماعت کے لیے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں نیا 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ تحریک لبیک کے 40 گرفتار کارکنان کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ تحریک لبیک کے وکلاء نے ان 40 کارکنان کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں دائر کر دی۔ علیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی فیروز پور روڈ کے متاثرین کے لیے اچھی خبر ہے۔ احتساب عدالت میں سوسائٹی کا گرفتار مالک کاشف خان متاثرین کو رقوم واپس کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ملزم کاشف خان نے نیب کو پلی بارگن کی درخواست دے دی۔ 11 سال پرانے مقدمہ کا فیصلہ۔ بینک جرائم کورٹ نے ملزم کو 11 سال بعد بری کر دیا۔ نامعلوم ملزمان نے جعلی فون سیم حاصل کر کے شہری کا جعلی کریڈٹ بنوایا اور لاکھوں روپے ہڑپ کر گئے۔ جعلی سیم جاری کرنے والا پکڑا گیا۔ عدالت نے ملزم شہزادہ بلال کو 11 سال بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا۔ ناقص کوالٹی کا صوفہ دینے کی سزا۔ صارف عدالت نے مسعود بخاری فوم اینڈ فرنیچر کے خلاف مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ صوفے کی قیمت اور 30,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ صارف عدالت میں فیصل ٹاؤن کے رہائشی محمد نعمان صادق نے مصور بخاری فارم اینڈ فرنیچر کے مالک کے خلاف 1 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے گھر کے استعمال کے لیے 6 سیٹر صوفہ خریدا۔ 10 سال کی وارنٹی کے باوجود صوفہ 2 ماہ میں ہی خراب ہو گیا۔ درخواست گزار کے مطابق اس نے دکان کے مالک سے رابطہ کیا، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی۔ صارف عدالت کے جج محمد وسیم افضل نے فرنیچر کے مالک کو صوفے کی قیمت اور 30,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نبھا رہے ہیں، یہ نہیں نبھا رہے۔ پنجاب حکومت کی انتظامیہ ہر ضلع میں ہمارے کارکنان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت مسلم لیگ کاف کا اجلاس ظہور الہی روڈ پر ہوا۔ اجلاس میں طارق بشیر چیمہ، مونس الہی، کامل علی آغا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات کے حوالے سے لاہے عمل پر مشاورت، موجودہ اور آئندہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ 3 سال سے اللہ کے فضل سے ہم انہیں وفاق اور صوبے میں ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی این 133 میں انتخابی مہم جاری ہے۔ ٹاؤن شپ میں انتخابی دفتر کا افتتاح، این 128 میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ نون لیگی رہنما کہتے ہیں حکمرانوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔
NA-133 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। चेयरमैन UC 232 अजमल हाशमी की जानिब से टाउनशिप में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। MNA अली परवेज मलिक, MPM मियां मरगूब अहमद, टिकट होल्डर्स मियां सलीम समेत दीगर शरीक हुए। NA-128 में मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। रुकन कौमी असम्बली शेख रुहेल असगर का कहना है कि हुक्मरानों ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। NA-133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। किस किस्म के ये हुक्मरान हैं, यानी कि कान पे जूं तक नहीं रेंगती, कि मतलब उनको ये आवाज़ें नहीं आ रही या उनको समझ नहीं आ रही। अजीब हालत है। MNA अली परवेज मलिक ने UC 239 ग्रीन टाउन का दौरा किया। सीनियर नून लीगी रहनुमा चौधरी नसीर रंधावा के वालिद की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। पीपल्स पार्टी का UC 238 ग्रीन टाउन में कामयाब सियासी जलसा, पार्टी रहनुमा सियासी मुखालिफिन पर खूब बरसे। NA-133 के ज़िमनी इंतखाबात सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने और वोटर को मुतहरिक करने के लिए UC 238 ग्रीन टाउन में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं फैसल मीर और इरफान शेख की मेजबानी में जलसे का इनेकाद किया गया। राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, सैयदा शहला रजा और चौधरी मोहम्मद असलम गिल ने जालों के जोशो खरोश और वोटर्स के मुतहरिक होने पर मुबारकबाद दी। सियासी मुखालिफिन पर खूब तनकीद की। पीपल्स पार्टी नू कोई नहीं मुका सकता, ना कोई कमजोर कर सकता है। 5 तारीख असी साबित करांगे कि पीपल्स पार्टी किस तरह उबल के सामने आई है, जिस तरह आज तुसी घरां चों बाहर निकले। आज महंगाई दे तूफान ने आज पाकिस्तान दे लोकां दी जिंदगी अजीरन कर देती है। तो सस्ती की करनी तू तो रोज पाकिस्तान ते बिजली गिराना है। ये तुम्हारे वोट से नहीं आई। जैसे रात को अंधेरे में महंगाई का बम गिरता है, ऐसे रातों रात आपके वोट चुराकर भुट्टो को पीछे किया जाता है। पाकिस्तान में एटम बम बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान में मिसाइल बनाने वाले हैं। हमने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान से कुछ लिया नहीं। PP रहनुमाओं ने गुफ्तगू में कहा कि कठपुतली और बुज़दिल लोग लाने से मसाइल का तदारुक नहीं होगा। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मुल्क बदतरीन बहरानों का शिकार है। सैयद हसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा, राना फारूक सईद, समीना खालिद घुरकी, अजीजुर रहमान चंद, नरगिस खान, सोनिया खान और दीगर ने जलसे में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA-133 के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। बच्चों के मुहलिक अमराज खसरा और रुबैला के खिलाफ मुहिम का आगाज़। 9 माह से 15 साल के 48 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर ने मियां मीर हस्पताल से मुहिम का आगाज़ किया। शहरियों की आगाही के लिए वॉक भी की गई। मियां मीर हस्पताल में खसरा और रुबैला से बचाव की मुहिम का आगाज़ किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि 3000 से ज़ायद टीम में 9 माह से 15 साल तक के 48 लाख बच्चों को खसरा और रुबैला से बचाव के इंजेक्शन लगाएंगी। उन्होंने बताया कि हर यूनियन काउंसिल में 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। अंजुमन रिफाया मजंग लाहौर के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इलाके के बाजारों की बेहतरीन सजावट करने पर ओहदेदारान को शील्ड से नवाजा गया। मजंग में मुनक़िदा तकरीब में अंजुमन रफ़ाह आम के सदर हाजी मोहम्मद तारिक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर DSP सिविल लाइन्स मोहम्मद नवीद, हाजी तारिक फिरोज और अशरफ भट्टी भी मौजूद थे। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान लिटन रोड मलिक नाजिम जासिम शरीफ भी मौजूद रहे। सिटी 42 के रिपोर्टर उस्मान इलियास की दावत वलीमा। सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। उस्मान इलियास की दावत वलीमा बहरिया नशेमन फिरोजपुर रोड में हुई, जिसमें सलमान लियाकत बलोच, चेयरमैन कुल उलमा बोर्ड मौलाना आसिफ मखदूम ने शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद चौधरी, सीनियर रिपोर्टर मलिक अशरफ भी मौजूद रहे। निजी होटल में ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में लगी प्रोमोशंस में दिलचस्पी ली। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार और डॉक्टर सेल्स प्रोजेक्ट अली रेहान ने भी शिरकत की। माशाल्लाह हर मंथ में हम लोग ये PC में इवेंट करते हैं और अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं जो बेसिकली फ्यूचर क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे साथ कुछ लेना चाहते हैं, पुराने जो क्लोजमेंट क्लाइंट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। यहाँ मोर देन 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हम लोगों को अंडर वन रूफ उसकी ब्रीफिंग देते हैं, जिसमें हमारे ब्रोशर्स, प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान्स, हमारे सेल्स वाले सब लोगों को ब्रीफ करते हैं, उनके वीडियोस दिखाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन वीडियोस दिखाते हैं और हर बंदे को अपने लिए कोई ना कोई बेहतरीन चीज़
जो कि वो उसकी रेंज में हो, उसकी इंस्टॉलमेंट रेंज में हो, हम इंशाल्लाह उसको प्लान करके देते हैं। प्रॉपर्टी इवेंट का मकसद बड़ा सिंपल होता है कि हमारे यहाँ पर जो एंड यूज़र हैं क्लाइंट्स, उनके लिए अंडर वन रूफ हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अखुवत की जानिब से सालाना ज़ियाबती स्कैम का इनेकाद। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कैल्शियम समेत मुख्तलिफ टेस्ट फ्री किए गए। अखुवत के ज़ेर एहतमाम ज़ियाबती से आगाही, तशख़ीस और इलाज के लिए सालाना मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में नामवर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। शहरियों के शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कैल्शियम, BMI और दीगर टेस्ट फ्री किए गए। डायरेक्टर अखुवत हेल्थ डॉक्टर इजहार हाशमी और दीगर माहिरीन ने मर्ज से बचाव के लिए मुफीद मशवरे दिए। पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क बनाया था गवर्नर पंजाब ने कोई आज से 5 से 1 साल पहले, और फिर उन्होंने डॉक्टर अमजद साकिब साहब को इसका चेयरमैन बनाया या मुकर्रर किया या दरख्वास्त की। तो उसके बाद ये हुआ कि PDN का अपना काम शुरू कर लिया, लेकिन जब ये कोविड आया तो फिर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क ने बहुत ही अच्छा काम किया। कैंप के बाद सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर माहरूख आसिफ, डॉक्टर सैयद अब्बास रजा, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान समेत तिबी माहिरीन ने ज़ियाबती से बचाव के लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाने को कहा और खाने पीने में एहतियात पर जोर दिया। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर, चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब ने अपने मुशाहिदे और तजर्बात से आगाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।